بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے اس فرمان اقدس میں اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد فرمایا ہے، جس کا معنی ہے گواہی دینے والا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دینے کے 4 محمل ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا، تو دوسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ 2 شخص ہوں گے، اور کسی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس نبی سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ تو وہ نبی کہے گا کہ ہاں کی تھی۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا، اس قوم سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ قوم کہے گی کہ نہیں، وہ قوم مکر جائے گی۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو رسول اللہ کی امت کہے گی کہ ہاں۔ پھر کہا جائے گا کہ تم کو اس کام کا علم کیسے ہوا؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی۔ یہ آیت طیبہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر باخبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے احوال کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور گواہی اصل یہ ہے کہ مشاہدہ کر کے دی جاتی ہے، اور جو گواہ ہے وہ اس حالت کے وقت موجود ہو تبھی اس کی گواہی کو مانا جاتا ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہی کا دوسرا محمل اللہ رب العزت کی توحید اور لا الہ الا اللہ پر ہے، کہ سید الانبیاء اللہ کی توحید پر اور لا الہ الا اللہ پر گواہ ہیں، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ توحید الہی پر گواہی دیں۔ تمام انبیاء نے توحید پر گواہی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کرام کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء نے فرشتوں سے سن کر اللہ کی توحید و صفات کی گواہی دی، اور سید الانبیاء نے اللہ کی ذات اور صفات کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے شہادت دی۔ آپ نے جس چیز کی بھی شہادت دی، دیکھ کر شہادت دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو شاہد نہیں فرمایا۔ کائنات میں جیسے آپ شاہد ہیں، ایسا کوئی اور شاہد نہیں ہے۔ سید الانبیاء نے اللہ رب العزت کے واحد ہونے کی شہادت دی، اور اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کے رسول ہونے کی شہادت دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے رسول ہیں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو شاہد ہیں، اور جب اللہ رب العزت سید الانبیاء کے رسول برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے تو سید الانبیاء مشہود ہیں۔ تو اس طرح آپ کو اللہ رب العزت نے دونوں صفاتوں سے نوازا ہے کہ آپ شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں۔
सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की गवाही का दूसरा महमल कि आप दुनिया में उमूर आखरत पर शाहिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत, दोज़ख, सिरात और मीज़ान के शाहिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके जन्नती होने की शहादत दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके दोज़खी होने की शहादत दी उस पर दोज़ख वाजिब हो गई। सैयदुल अंबिया ने 10 सहाबा कराम का नाम लेकर फरमाया कि वो जन्नती हैं, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तलहा और ज़ुबैर दोनों जन्नत में मेरे पड़ोसी हैं। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शहीद को ज़मीन पर चलते फिरते देखने से खुश हो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की गवाही का चौथा महमल, आप अपनी उम्मत के आमाल पर शाहिद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते सियाहत करते हैं, वो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं। और आपने फरमाया कि मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम बातें करते हो, तुम्हारे लिए हदीसें बयान की जाती हैं, और मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। जो नेक अमल देखता हूँ उस पर अल्लाह की हम्द करता हूँ, और जो बुरा अमल देखता हूँ उस पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने का माना ये हरगिज़ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पे मौजूद हैं। ये सिफत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की है। रसूलुल्लाह के हाजिर नाजिर होने का माना ये है कि आप अपनी क़ब्र अनवर में मौजूद हैं और कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, और आप उस कायनात को देख रहे हैं, और जब चाहें जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इस बात की तायीद दर्ज झेल अहादीस तय्यबात से होती है। चुनांचे हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम रोए ज़मीन को मेरे लिए लपेट दिया, और मैंने उसके तमाम मशारिक़ व मगारिब को देख लिया। मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया। और मजमू ज़वाइद की हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए दुनिया उठाकर रख दी गई, और मैंने तमाम दुनिया को, जो कुछ दुनिया में क़यामत तक होने वाला है, उसको भी देख लिया, और ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि मैं अपनी इस हथेली को देख रहा हूँ। और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहें अल्लाह के हुक्म से वहाँ जाते हैं, और इस तरह वाक़यात में मौजूद है। चुनांचे फुतूह-उश-शाम में जो किताब है तारीख़ की, अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि जब शाम में जंगें हो रही थीं तो हज़रत मैसरा बिन मसरूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम के इलाके में इंतहाई पहाड़ी हुदूद में हम दुश्मन के ताक़ुब में थे, और हज़रत अबुल हौल दामिश को दुश्मन के मुकाबला के वक्त न पाया। बहुत परेशान हुए। काफ़ी देर बाद हज़रत दामिश अपने 10 साथियों समेत आन पहुँचे तो हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए दामिश, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने बहुत परेशान किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो हज़रत दामिश ने कहा कि हम दुश्मन के इलाके में गिरफ़्तार हुए, दुश्मनों ने हमें जंजीरों से बांध दिया, हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। जब रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया कि दामिश, तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने हमारी बेड़ियों को खोल दिया और फरमाया कि खुश हो जाओ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। और इसी फतूह-उश-शाम में ही है कि जिस रात यरमूक फ़तह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, मदीनतुर रसूल में मौजूद हैं, रात को ख्वाब में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी थे।
امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں مسلمانوں کی وجہ سے جو شام میں جہاد کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔